بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اگر میں اپنی زندگی کی ان کتابوں کا تذکرہ کروں کہ جنہیں میں نے بار بار پڑھا ہے تو ان میں سے مسعود مفتی صاحب کا ایک چھوٹا سا ناولٹ کھلونے ہے. یہ وہ ناولٹ ہے جسے میں نے بار بار پڑھا ہے اور ہر بار اس کتاب کو نم آنکھوں کے ساتھ بند کیا ہے. مسعود مفتی صاحب سول سروس میں میرے آئیڈیل رہے ہیں. میں جب بلوچستان میں تھا تو لورالائی ایک شہر ہے جس شہر کے لوگ ایک ڈپٹی کمشنر کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ اس نے اس دور دراز علاقے میں ایک لائبریری کھولی تھی. اس لائبریری میں آج لوگ شوق سے جاتے ہیں. مسعود مفتی صاحب سے ان کی تصویر مانگی گئی، ان کو میسر نہیں آئی. کہیں اخبار سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے تصویر لگی، اس کو بڑا کیا اور وہاں پر لٹکا دی گئی. مسعود مفتی صاحب ادب کا بہت بڑا نام ہے. سول سروس مسعود مفتی صاحب کا حوالہ نہیں ہے، اگر حوالہ بھی ہے تو بہت چھوٹا حوالہ. مشرقی پاکستان میں تھے، اس وقت بھیجے گئے جب وہاں آرمی ایکشن ہوا، اور پھر انہوں نے اس تمام چیزوں کو اور ان تمام حقائق کو لکھا. 3 کتابوں میں لکھا، بلکہ 4 کتابوں میں لکھا، اور وہ حقائق آج کتابوں میں دفن ہیں کہ انہیں ہاتھ لگانا اور ان پر گفتگو کرنا شاید ابھی ہم حوصلہ نہیں رکھتے. آج ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان کے گھر میں ہیں. جناب مسعود مفتی صاحب، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی سر. ویلکم. اتنا عرصہ آپ نے سول سروس میں گزارا، اور سول سروس میں ایک زمانے میں بڑے کمال لوگ ہوتے، ادب کے لوگ ہوتے تھے، ادب لکھتے تھے، اور آپ تو خیر اتنے بڑے افسانہ کا. مجھے یاد ہے آپ کا چھوٹا سا افسانہ جو میں نے، وہ مسجد والا جس میں اذان مؤذن نے اذان دی، بہت چھوٹا مختصر، اور ہم کوٹ کیا کرتے تھے کہ اتنا مختصر افسانہ بھی لکھا جا سکتا ہے. سر، پاکستان کی بیوروکریسی عہد طفولیت میں تھی جس وقت آپ آئے ہیں. پرانے نارمز تھے، یہاں کے نارم. اس پہلے 10 سال جو ہیں، اور سنا ہے آپ نے اس پہ کام بھی کیا، پہلے 10 سالوں میں پاکستان کی بیوروکریسی کی اس ملک کی بنیادوں میں کیا کنٹریبیوٹ؟ میں عرض کرتا ہوں جی، میں نے جو بیوروکریسی آج کل ایک گالی کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، اور باوجود اس کے کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے لیے گالی ڈیزرو کریں، ہم گالیاں کھاتے رہیں، اور وہ اتنی گالیاں کھائیں کہ میں نے بیوروکریسی کی ڈیفنس میں کچھ لکھنے کا فیصلہ کیا. اور حال ہی میں ایک رپورتاج جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے، جو سلسلہ وار تو رسالے میں چھپ چکی ہے. رسالہ الحمرہ جو لاہور سے آتا تھا، اس میں تقریباً 3 برس تک وہ سلسلہ وار چھپتی رہی. اب وہ کتابی شکل میں آ جائے گی جلدی ہی. 2 مینار اس کا نام تھا. وہ ایک مینار جو ہے وہ وطن کا مینار ہے، وطن کی زندگی کا مینار. دوسرا مینار میری اپنی زندگی کا مینار ہے. سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں نے گڈ گورننس کے، بیوروکریسی کی بات ہے نا جی، گڈ گورننس کے 3 دور دیکھے، اور اس میں پہلا دور وہ تھا جب میں میٹرک جو میں نے پاس کی، وہ برٹش دور تھا. کون سا ضلع تھا، کس جگہ سے؟ میں جی لاہور میں ہی زیادہ، تھوڑی سی ایجوکیشن میری یہاں راول پنڈی میں ہوئی. اچھا، باقی لاہور کے؟ جی، باقی زیادہ لاہور، 8ویں کلاس تک ادھر اور باقی لاہور میں. اور اس کے بعد وہیں سے سروس وغیرہ میں گئے. تو یعنی پہلے اس وقت تک میں برٹش دور کا بیوروکریسی دیکھی، اور پاکستان بنا تو یوں کہیے کہ برٹش دور کی بیوروکریسی پلس آئیڈیلزم. یہ آئیڈیلزم 2 قسم کا تھا. ایک تو خاکسار موومنٹ کی وجہ سے جنہوں نے خدمت خلق کا جذبہ قوم کو سکھایا تھا وہ تھا، اور دوسرا قائد اعظم کی جو تقاریر ایز گورنر جنرل ہو رہی تھی. یہ ان دو جو کرنٹس آف آئیڈیلزم کی وجہ سے بیوروکریسی نے اس زمانے میں کمال کر کے دکھایا. پہلے 9 برس میں پاکستان کی بیوروکریسی نے اس طرح کام کیا کہ ہر محکمہ
हर वॉक ऑफ लाइफ जो थी वो अपने अरूज की तरफ ना सिर्फ गई बल्कि अरूज तक पहुंच गई। अब आप देखिए ना कि ओरिएंट एयरवेज के 3 डकोटे होते थे, उससे पीआईए बनी, जल्द ही पीआईए जो थी सारी दुनिया में फैल गई। उसके बाद इन्होंने मिडिल ईस्ट के बनाने शुरू किए, एयर कंपनीज, माल्टा एयरलाइंस इन्होंने की। बैंक हमारे पास कायदे आज़म ने सिर्फ हबीब बैंक को किया था, पैट्रोनाइज किया था। उसके बाद बैंकिंग इंडस्ट्री हमारी इतनी तेज़ी से फैली कि 1955 के करीब हम बैंकर्स जो थे अपने एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो दूसरी जगह जाते थे। रेलवे हमारी जो थी वो देख के आदमी को हैरत होती थी कि जब इन्होंने फ्रेंच कोचेज़ 52-53 में मंगवाए और जर्मन कोचेज़ मंगवाए तो बिल्कुल यूरोपियन लेवल के पहुंच गए थे। और मुझे याद है कि जब मैं 1960 में इंग्लैंड में था तो वहाँ के अंग्रेज ऑफिसर ने कहा कि यू पीपल हैव द रोल्स रॉयस ऑफ वर्ल्ड रेलवेज। तो ये आदमी मिसालें देने पे है तो बहुत ही है, लेकिन कोई स्पोर्ट्स के मामले में कोई यानी ऐसा नहीं जिसमें शोभा ऐसा नहीं था जिसमें हम लोगों ने तरक्की ना की। सो मच हो अयूब के वक्त जितनी तरक्की हुई, अगर आप ये देखें तो उसकी जितनी इंस्टीट्यूशन थी वो अयूब के वक्त से पहले कायम हो चुकी। अच्छा, जो हम कहते हैं कि अयूब ने की थी, अयूब ने तो उसी टेम्पो को बरकरार भी रखा और डाइवर्ट भी कर दिया, उसमें पैटर्नेज का एलिमेंट ले आया। ठीक, हाँ हाँ हाँ। और उसका अल्टीमेटली वो फिर सारी मामला पैटर्नेज की तरफ चला। इंडस्ट्रियलाइजेशन उस जमाने में हुई थी मशरकी पाकिस्तान में भी, और यहाँ भी ये वली काज ये वो जिस वक्त 22 घराने जो बने थे। एग्जैक्टली पैटर्न हमारे यहाँ इंडस्ट्री जो है इसी वजह से आप देखेंगे वेव्स आती हैं, कुछ अर्सा इंडस्ट्री चलती है, कुछ उसके बाद नए चेहरे आ जाते हैं, उसके बाद फिर नए चेहरे आ जाते हैं। वजह यह है कि हमारा इंडस्ट्री पैटर्नेज से चलती है। अच्छा, ये 10 साल ब्यूरोक्रेसी ने तो काम किया, लेकिन आप हैरान होंगे कि इस 8-9 सालों में पाकिस्तान अपना दस्तूर ही नहीं बना सका। नहीं जी, दस्तूर ना बनाने की कई और वजूहत है, उसमें ब्यूरोक्रेसी नहीं आती। ठीक, नहीं मैं समझ गया। इसका मतलब पॉलिटिकल एलीट जो थी वो बिल्कुल और तरीके से चल रही। देखिए, पॉलिटिकल एलीट को मैं इस लिहाज से बुरा नहीं कहूंगा। देखिए, आप ये बताइए कि जो इलेक्शन हुई थी वो 1946 में हुई थी। 46 में हुई थी। 1946 की इलेक्शन वाले लोग जो थे, पाकिस्तान बना तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज में चले गए। अब अगर आप देखें तो ये वो लोग होते थे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ब्रिटिश दौर के डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स के बाहर जी बिल्कुल बैठा करते थे और मुराद का इंतजार किया, बल्कि उन्हीं की रिकमेंडेशन से तो उन्हीं की रिकमेंडेशन। और वो मैं ये नहीं कह रहा कि डीसी एसपी जो है, हर जो महकमा था, बिल्कुल ठीक, चाहे डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स हो, चाहे इवन तहसीलदार के पास अपना तकावी का कर्जा लेने के लिए बैठे। अच्छा, उसके बाद जैसे ही वो अंग्रेज चला गया तो इन्होंने ये असेंबली में पहुंच गए, उन्होंने वहां से देखा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल इनको इतना नीचे नजर आया और इनको ऊपर जो हो रहा था, मैं आपको मिसाल देता हूं छोटी सी, कि परिंदे जो होते हैं अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं, अगर एक जो और सिखाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो उड़ना सीख जाते हैं, लेकिन अगर एक बच्चे को उसके पेरेंट्स जो है वो तरबियत ना दे सकें, हवा में छोड़ दिया जाए, तो पहले बेचारा लोटियां खाता है, हवा इधर धकेलती है उधर धकेलती है। तो हमारे पॉलिटिशियंस के साथ ये हुआ था दरअसल कि इनको तरबियत नहीं मिली, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ये ऊपर चले गए, और इसलिए जो शुरू के दिन हैं जिसके बारे में इनको बदनाम किया जाता है वो इनका वो इंक्यूबेशन पीरियड बल्कि वो पीरियड था जब ये घिसट चल रहे थे। मैक्सिमम फिरोज खान नून जैसे लोग थे, रेजिडेंट मजिस्ट्रेट से ऊपर की हैसियत नहीं थी। जी, लेकिन फिर आप ये देखिए कि इन्होंने कितनी जल्दी उसको सीखा कि 1956 का ना सिर्फ इलेक्शन बना दिया, सबसे पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके बाद लैंग्वेज का मसला इन्होंने हल कर दिया 1954 के उसमें कि दो जबान कौमी जबानें होंगी और पैरिटी का ईस्ट पाकिस्तान ने इशार किया। इन्होंने सारे मसाइल हल कर दिए। आपने अभी जो बात की ना कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनी, जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई तो इतनी मैच्योर कॉन्स्टिट्यूशन थी कि उसमें हमारे सारे बुनियादी मसाइल हल हो गए थे। सोहरावर्दी कहा करते थे कि ये तुमने पैरिटी बड़ी मुश्किलों से मैंने बंगालियों को राजी किया है, अगर तुमने 56 का आइन तोड़ दिया तो तुम कभी भी बांग्लादेश साथ नहीं हो सके, रह सकेगा। बिल्कुल ठीक कहते थे। और ये सोहरावर्दी ने न सिर्फ उसने 56 का आइन
बल्कि 1947 के फसादात में जी जिस तरीके से सोहरवर्दी ने जी बचाया, जी बहुत बड़ा, वो कलकत्ता का चीफ मिनिस्टर। तो मतलब ये सोहरवर्दी ने हर जगह बहुत काम किया, अपनी कौम के लिए बड़ी बड़ी खुलूस से और बड़ी खुश उसलूबी से निभाया उसको। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। और सोहरवर्दी ने कहा था कि अगर तुम आज 56 का आइन तोड़ोगे तो फिर आप एक परवाना पे दस्तखत करोगे और मशरक़ी पाकिस्तान तुम्हारे साथ नहीं होगा। मसूद मुफ्ती साहब मशरक़ी पाकिस्तान में रहे हैं और उन जंगी कैदियों में से शामिल थे कि जो 2 साल भारत की कैद में रहे। गुफ्तगू करते हैं इस मौजू पर मसूद मुफ्ती साहब।